நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். சித்தார்த்தன் வேதிகா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ரீவைண்ட். ஸோ காவியத்துக்கும் தலைவனுக்கும் என்ன நாங்கள் வச்சுருக்கோன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை பாருங்கள். பார்த்தோன்னே அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுது, இல்லை அந்த மெமரி, அந்த எடுத்த டைம், ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் இருக்கிற பர்சன், அதை பற்றி எதை பற்றி வேணாலும் நீங்கள் பேசலாம். ஸோ வி ரெடி? ஓகே. ஸோ whom do we start with? சரி, ஓகே, வேதிகா ஃபர்ஸ்ட். பாவம், ரொம்ப நேரமா. Okay, this was my first proper folk song. So Lawrence sir kuda dance பண்ணனும்னா அது ஒரு ரொம்ப challenge, you know, பெரிய challenge. And it was so hot. I remember that it was terribly hot. But it was a lot of fun because of this film I got Kale. So I really enjoyed Suru Suru Deepavali song. My first. And every terror master? No, not all. No, not all. Yeah. Very steps மட்டும் தான் டெரரா இருக்குமோ? ஆமா. கண்டிப்பா. So you know, to match up to his, you know, it was really tough. Really tough. Lawrence master பத்தி சொல்லிட்டீங்க. Next. Memories. I was Miss Touch Me Not during this film. Why? Yeah. Because ibro makeup ella potirunde. So you know, if anybody would touch me, I would get a patch. என்னோட own original skin color. பேரா தெரிஞ்சிரும். Yeah, exactly. அந்த கருப்பா இருக்கிற. So paint மாதிரி போட்டிருந்த இந்த கலர் எல்லாம். So I was Miss Touch Me Not during this entire film. Entire film. And உங்களுடைய கோஸ்டா பத்தி சொல்லுங்க. Atharva, he's fantastic. I mean, எல்லாருக்கும் தெரியும், you know. I mean, he was so good in the film. And first time when actually he met me on the shooting set, we hadn't met before. Okay. And I was sitting there with the makeup, and he was like, he just looked at me and he was like, I was like, how ill-mannered is he, you know? Then he realized that, I mean, we realized that he didn't even recognize me. Okay. Because I was looking like one of the villagers with my makeup and everything. So, you know, other than that, he was fantastic to work with. He's also very, very dedicated, ready to do anything for his role, like go to, you know, any extent and put in the kind of dedication that it requires his role. So yeah, it was fantastic. Next picture. Oh. This was taken in Dubai. Okay. We had gone there for CCL, Chennai Rhinos. And it was fun with all the girls, you know, Sonia and Poonam. We had a great time. Vishal was the captain. And all of us really had a blast in Dubai. Of course, you know, uske baad bahut shopping hua. So we went shopping. Okay. Good. Next picture. Oh my God. Okay, I have a very interesting story about this one. Please சொல்லுங்க. We were shooting in Australia for Kala Kala song. And this was the first day. And it was so hot that I think it was some 50 degrees or something of that sort. And எல்லாருக்கும் அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாலிடே டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹீட் இருக்குன்னா ஸ்கின் கேன்சர் ஆகிடும்னா எல்லாரும் பயந்துட்டு they shut off all the offices. But we were shooting and we couldn't keep our legs still. Like I was wearing a short skirt, so I couldn't keep my legs still, and I was keeping on moving my legs because avlo sooda irundhudu. My skin was getting burned, and Simbu told me that I never miss my mom when I go abroad or anything because I've grown up now, but today I'm really missing my mom. And he was literally in tears because it was so hot. Okay, so உங்களுடைய thanks for refreshing my memories. And உங்களுடைய personal photographs எதுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. Very sorry. Yeah, that's why they're personal. Yeah, and you know, we could only get this. இப்போ உங்களுடைய pictures. ஆயுதெழுத்து நீயாரோ சாங் ஷூட்டிங் கோவலம் பீச். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கலாம் இந்த ஸ்டில்ல இருக்காங்க. எங்கள் குருநாதர் மணிரத்னம் சார் இருக்காரு. எஸ். அங்கே வந்து முதுக காமிச்சிட்டு த்ரிஷான்னு ஒரு நடிகை இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நடிகை. ஆனால் இந்த கதை நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் த்ரிஷா பிடிக்காம போகலாம். இங்கே வந்து பிருந்தா மாஸ்டர், இது வந்து ரவிகிச்சந்திரன் சார். ஸோ வெரி குட். மணி சாரோட டீம்னாலே ஒரு பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ராப்பகலாக உழைக்கிற ஒரு டீம். இது வந்து நடு கடலில் எடுத்த ஷாட். எங்கள் மணி சார் ஸ்விம்மிங் பெருசாக வராது, ஆனால் முதல்ல கடலுக்குள்ள குதிக்கிற அவர் தான். ஏன்னா அவர் தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அவர் வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு குதிச்சிருவாரு. எனக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான கொஞ்சம் இது ஸ்விம்மிங் வரும். ஆனால் கூட ஒருத்தவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, த்ரிஷா, ரொம்ப சாப்பாட்டு பிரியை. ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து தான் வரும். அண்ட் அப்படி எங்கள் வீட்டிலேருந்து வராமல் போனால் கூட எந்த நல்ல சாப்பாடு கிடைத்தாலும் சாப்பிட்ருவாங்க யோசிக்காம. ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா, கடலுக்குள்ளே போகிறோம், யாரும் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்.
திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள நல்ல டிஃபன் பேஷா ஒருத்தன் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சு உட்காந்துட்டாங்க. ரெடியான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டேனா 3 தோசை 2 இட்லி. ஐயோ சரி வா. நடு கடல்ல போட்டு தூக்கி தள்ளிடுச்சு. ஷார்ட் வந்து 2 பேரும் நடு வாட்டர்ல நீ யாரோன்னு படுக்கணும். பக்கத்துல வந்து விழுந்து வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்காங்க தண்ணியில. நான் தான் பக்கத்துல. கேமரா வந்து இங்க வந்து அந்த ஜிம்மி ஜிப் போட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. இவங்க வந்து ஐயோ நான் சாவ போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடு கடல்ல போயிட்டு இருக்காங்க. நான் போய் நீஞ்சு அவங்கள போய் இழுத்துட்டு வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சரியில்லை கண்ணை மூடி தூங்கு கேமரா ஆன் பண்ணும். நான் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு நீ யாரோன்னு படுக்கிறேன். அவங்க வந்து சிரிச்சுட்டு ஐயோ நான் சாவ போறேன் திரும்ப பிரேம் விட்டு போயிடுவாங்க. நான் அதையோட போறாங்க அவங்க. இதுல என்ன காமெடினா லாஸ்ட் வீக் 2 பேரும் இந்த இன்சிடென்ட் பத்தி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கும்பலோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து வாய் கூசாம த்ரிஷா எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஐயோ அந்த ஷூட்டிங் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சித்தார்த் சாப்பிட்டுட்டு ஒரே வாந்தி அடி பாவி 10 வருஷம் ஆயிடுதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கதை அப்படியே ரிவர்ஸ். செம்ம ஃப்ராட். அதான் சொன்னேன்ல அந்த முகத்தை பார்த்தா போய் சொல்றேன். பட் அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது கவர்ச்சி கண்ணி த்ரிஷா எல்லாம் பார்த்தாங்க. இந்த கதைக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டை பார்க்கும்போது அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும். ஆமா. ஆஹா எவ்வளவு ஜூம் பண்ணாலும் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஆமா நான் சொல்லிட்டே வரேன். ஓகே ரைட் சைடுல இருக்கிறவர் வந்து இப்போ இயக்குனர் கண்ணன் அவர்கள் இப்போ கடைசியா ஒரு 2 ராஜா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரிலீஸ் ஆக போகுது. நடுவில் இருக்கிறது வந்து தேசிய விருது வாங்கின சாபு சிதில் ஆர்ட் டைரக்டர். லெஃப்ட்ல இருக்கிறது வந்து முதல் மரியாதை எழுதின மகா ரைட்டர் செல்வராஜ் சரோட பையன் தினேஷ் செல்வராஜ். ஓகே பின்னாடி ஒரு பையன் வந்து அகதிகள் முகாம்ல இருந்து தப்பித்து வந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. அதுதான் நான். அது வந்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலுக்காக ராமேஸ்வரம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தோம். நான் அப்போ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர். அங்க ஃபுல்லா தோல்லாம் உறிஞ்சு போய் எரிஞ்சு போய் நான் எங்க அம்மா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோன்னே கதவு யாரோ வந்திருக்கான்னு சொல்லி கதவை மூடிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தாங்க என்ன. பட் என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இந்த படமே. பிகாஸ் எனக்கு சினிமா பத்தி நான் கத்துக்கிட்டது எல்லாமே மனுஷரோட செலவுல இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்ல அவர்கிட்ட திட்டும் அடியும் வாங்கி கற்றுக்கிட்டேன் சினிமா பற்றி. ஸோ என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து சவுத் இந்தியா விட்டு வெளியே போகும்போது எல்லா ஏர்போர்ட்லேயும் என்னை வந்து ஃபோட்டோ கேட்குறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படம் ரங் தே பசந்தி. இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் வந்து ஜிகர்தண்டா மாதிரி படம் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஆமீர் கான் சாரோட ஒரு கைடன்ஸ். அண்ட் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு எல்லாருமே உண்மையாகவே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் மாதிரி இருப்போம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த படத்து மேலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை. அந்த படத்தில் எல்லாரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி நடித்தோம். இது வந்து எனக்கும் மாதவனுக்கும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற 3வது படம் அட் த டைம். பிகாஸ் நான் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்தேன். ஆயுத எழுத்துல என் கூட நடிச்சிருந்தாரு. அப்புறம் இந்த ரங் தே பசந்தி. அண்ட் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு இமோஷனல் விஷயம், நானும் மாதவனும் படத்தில் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும். அதுக்கு நாங்கள் 2 பேரும் ரியல் லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு. இந்த படத்தினால ஒரு பிடிக்காத விஷயம் நடந்துச்சு. அது வந்து இந்த படம் பார்த்து நிறைய பசங்க தம் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பிகாஸ் நான் படம் ஃபுல்லாக தம் அடிச்சிட்டு இருப்பேன். ஸோ என் தம் அடிக்கிற ஸ்டைலை பார்த்து ஹிந்தி பேசுகிற பசங்க நிறைய பேர் வந்து நான் பப்ளிக்கில் நிறைய பேர் வந்து சார் உங்களை பார்த்து தான் சார் நான் முதலாடி தம்மை பிடிச்சேன் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு வருத்தமான விஷயம். ஸோ பட் அதுக்காக நான் அதை பண்ணல. பட் ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து சிகரெட் பிடிச்சதுக்காக ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த பையன் வாழ்க்கையில் நிறைய சோகம். அந்த வயசுல அந்த சோகத்தை வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமையில நிறைய குடிப்பான், நிறைய சிகரெட் பிடிப்பான். வெரி ப்ரவுட் தட் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் ஃபிலிம். இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடித்த ஒரு கோஸ்டார் ஜெனிலியா. அவங்களோட கல்யாணம் அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அமேசிங் பாயை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாவோ ரிதேஷ் தேஷ்முக். அண்ட் வெரி க்ளோஸ் லைக் மை ஃபேமிலி 2 பேரும். அவங்க காதலிச்ச முதல் நாள்ல இருந்து எனக்கு நான் அந்த காதலுக்கு தூது போனவன் எல்லாமே கூடவே இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. அண்ட் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி தான். இது வந்து நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு 30 பேர் தான் இருந்தோம். பின்னாடி இங்கே வந்து பின்னாடி நின்று கத்திட்டு இருக்கிறது நான். ஸோ அது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நான் வந்து ஜெனிலியாவோட ஃபேமிலியோட ரொம்ப க்ளோஸ். அவங்களோட அம்மா அப்பாவோட அவங்க பிரதர் நாங்கள் எல்லாருமே. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனிலியாவோட நான் நடிக்கும் போது ஜெனிலியாக்கு அப்போ தான் 18 வயசு ஆச்சு. எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 23 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ 22 23 அப்போ. அண்ட் ஜெனிலியா வந்து எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ டே அண்ட் நைட் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம் பாய்ஸ் படத்துக்கு. அண்ட் அந்த பொண்ணு வந்து ஐயோ எனக்கு நாளைக்கு எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸாம் படிக்கணும் நைட் நான் தான் டியூஷன் எடுப்பேன். ஸோ வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உட்காந்து எக்கனாமிக்ஸு காமர்ஸ் டியூஷன் நான் எடுப்பேன் அந்த பொண்ணுக்கு. அண்ட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப். அண்ட் அவங்களோட ஸ்பெஷல் டே அன்னைக்கு நான் இருந்தேங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பிக்சர். தேங்க்யூ. அது ரொம்ப அழகான ஒரு மெமரி என் வாழ்க்கையில். ஓகே, ஸோ we've come to the end of Coffee Rewind. ஓகே, பட் உங்களுக்காக ஒரு காஃபி சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து
நான் வந்து ஒரு gift வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். வெரி குட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த gift பிடிக்குதான்னு பார்க்கலாமா? Sweet. ஜெய்ப்பூர் Guess it bangles right. Thank you so வாங்கிட்டு much. வந்திருக்கேன். So sweet of you. நீங்க Thank எப்போ you எல்லா so படங்களையும் much. வந்து நீங்க அதுவும் பரதேசி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்னடா இந்த பொண்ணு இவ்வளவு அழகான பொண்ணு இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எங்க காவிய தலைவன் படத்துல அவங்க வந்து வலையில கயற்றதுக்கே ½ hour ஆகும். half an hour அவ்வளோ ஆகும். Actually, you should have given me this during Kavya Talavan. I அதுலயே would have worn it போட்டு in the film. ஸோ அதோட மெமரியாவும் என்னுடைய காஃபி வித் டிடி வந்தது மெமரியாவும் அதோட உங்களுடைய என்ன சொல்ற காவிய தலைவன் சக்சஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களை மீட் பண்ணும்போது இதை Next ஞாபகம் படத்துல வச்சுக்கோங்க. போட போறேன். கண்டிப்பா. ஓகேவா? Thank you. And I'll put in special credits. I'll, give you the credit for these bangles. Come on. அப்பப்பப்பப்ப டிடி பின்னாடி இருக்கிற வம்பு மெசேஜ் தான். பாயா இருக்கிற பாய் ஒரு நாள் வந்து சீக்கிரமாவே ஃபேமிலி மேனா மாறணும்னு டிடி. நான் வந்து ஃப்ரீயா சந்தோஷமா சுத்திட்டு இருக்கிறது. No, அது எனக்கு பிடிக்காது. I think நீங்க சீக்கிரம் ஒரு ஃபேமிலி மேன் ஐ திங்க் ஆகணும். இந்த டி-ஷர்ட் வந்து அது அந்த நாள்ல நீங்க அந்த டி-ஷர்ட் வந்து அந்த பொண்ணுக்கே gift-ஆ கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துருங்க கண்டிப்பா ஏன்னா ஞாபகம் ஏன் மூஞ்சி போட்டு நானே டி-ஷர்ட் போட்டு சுத்தணும் ரொம்ப கேவலமா இல்ல இல்ல I think நீங்க அது வந்து உங்களுடைய இன்னும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு wife-க்கு இது வந்து நீங்க கீழே சைன் பண்ணி பாத்தியா உனக்காக டிடி வந்து அன்னிக்கே இந்த gift அன்னைக்கே அவ சபிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அது பலிச்சிருச்சு. சபிக்கல நான் வாழ்த்துறேன் உங்களுக்கு. அதான். சோ ஒரு Thank you for the பியூட்டிஃபுல்லான வாழ்த்துக்கள் டிடி. ஒரு லவ்லியான ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு வைஃப் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே அமையணும். கண்டிப்பா. மனமான வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓகே Yeah, best wishes. ஓகேயா கரெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? Correct. Totally. ஓகே